아니, 아버지, 감사합니다. 저희가 이렇게 함께 모여서 종교교육원을 시작할 수 있음에 감사드립니다. 아직 오지 못한 분들이 들어와서 어, 영을, 느- 영을 잘 들어올 수 있게 도와주셨고, 그리고 저희가 함께하면서 영을 느낄 수 있도록 축복해주세요. 예수 그리스도를 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 오늘 저희는 그 모로나이 상에 대한 이야기를 하려고 해요. 이제 저희가 얼마 남지 않았거든요. 이제 오늘을 포함하면 4주 남았고요. 오늘을 제외하고 나면 이제 3주 분량 정도가 남았습니다. 그래서 힘을 내시기 바라고 아마 그렇게 되면 네, 한 12월 제가 기본적으로 12월 둘째 주에 끝나는 것을 지금 목표로 하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 화면을 켜실 수 있는 분들은 켜주시면 감사하겠고요. 영상이 두 번 공유가 됐군요. 일단, 네. 그렇습니다. 오늘 저희가 모로나이 상에 대해서 나눌 것들은 그냥 그 이전과는 다르게 굉장히 좀, 어, 뭐라고 하죠? 좀 가볍게 볼 수 있는 주제예요. 그리고 생각보다 좀 빨리 끝날 수도 있습니다. 그래서 어제도 하니까 생각보다 오래 걸리지 않았거든요. 그래서 아마 여러분들도 쉽게 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 먼저 화면을 좀 공유를 드리면, 네, 이렇게 되어 있는데요. 오늘 저희가 다룰 것은 모로나이 상에 대한 내용들이고, 성전에 보면 항상 모로나이 상들이 있잖아요. 그래서 그 예전에 그 교회 잡지에 실렸던 기사를 바탕으로 해서 퀴즈들을 풀어가고 또 퀴즈들을 풀어가는 과정을 통해서 여러분들이 모로나이에 대한 지식들을 배워보는 시간을 가지겠습니다. 혹시 궁금한 게 있으시면 뭐 손을 들고 언제든지 말씀하시거나 채팅창에 남기셔도 됩니다. 먼저 모로나의 천사상이 어떻게 시작되었을까요? 라고 하면 그 커트레드 성전이나 나부 성전이 건축될 당시에 잠깐만요. 저희 영적 모임으로 영상 보기로 했죠? 죄송합니다. 그 먼저 보고 갈게요, 그러면. 아까 보셨던 그 틀어놨던 영상을 다시 한번 보시고 가시겠습니다. 미안합니다. Eyring in particular and Elder Cook as well. I understand as a business school graduate, you are in a unique position in many ways in terms of how the secular world looks on this appointment. We've also seen a couple of Harvard graduates appointed to leadership positions at Ricks, the former Ricks College, BYU Idaho, and at BYU Hawaii. Is the church making some statement about its tend to pursue Harvard MBAs here? I wanted to know how you see your particular professional background helping you in your calling, as well as how Elder Cook sees his role as an attorney helping him in his Well, I'll calling. let him defend the law. I'll defend the Harvard Business School. Actually, the best way to do it is tell you the story. By the way, the president in Hawaii, Steve Wheelwright, who was a professor at Harvard, was my PhD candidate when I was a professor at Stanford. I was his thesis chairman. And so it is a tight web in terms of people that we know. Although the Lord did that, I had nothing to do with that. But I would just say this. The way to look at Harvard and its effect, at least personally, is with this story. When I first came as the president of Ricks College, I attended my first meeting that I'd ever been in, watching the general authorities of the church, the first presidency and others, running a meeting. I had been studying for the 10 years I was a professor at Stanford how you make decisions in meetings, in groups. So I got a chance. Here's my chance to see the way the Lord's servants do it, of which I now am one. But I looked at it with my Harvard, Stanford eyes, and I thought, this is the strangest conversation I mean, here are the prophets of God, and they're disagreeing in an openness that I had never seen in business. In business, you're careful when you're with the bosses, you know. Here they were just, and I watched this process of them disagreeing, and I thought, good heavens,
You know, I thought revelation would come to them all, and they'd all see things the same way in some sort of, you know, and it was more open than anything I had ever seen in all the groups I'd ever studied in business. I was just dumbfounded. But then after a while, the conversation cycled around and they began to agree. And I saw the most incredible thing, that here are these very strong, very bright people, all with different opinions. Suddenly the opinions began to just line up, and I thought, I've seen a miracle. I've seen unity come out of this wonderful, open kind of exchange that I'd never seen in all my studies of government or business or anywhere else. And so I thought, oh, what a miracle. And then it was President Harold B. Lee was chairing the meeting. I think anyway, it was a Board of Education meeting. And I thought, now he's going to announce the decision because I've seen this miracle. And he said, wait a minute, I think we'll bring this matter up again some other time. I sense there is someone in the room who is not yet settled. And they went on to the next item, and I thought, that is strange. And then I watched somebody, one of the brethren, I think one of the 12, walk past President Lee and say, thank you. There's something I didn't have a chance to say. So I want you to know, the main thing you do about Harvard and Stanford, and I hope this doesn't offend my wonderful friends, forget it. We're in another kind of thing here. This is what it claims to be. This is the true Church of Jesus Christ. Revelation is real, even in what you call the business kinds of settings. And a great man whom I love and will always love, President Harold B. Lee, taught me a great lesson that says, no, we can be open, we can be direct, we can talk about differences in a way that you can't anywhere else, because we're all just looking for the truth. We're not trying to win. We're not trying to make our argument dominate. We just want to find what's right. And then a man sensitive enough to sense, without anybody saying anything, that somebody in the room was not settled. And again, there's a kind of process of openness and yet coming together and having confidence that you know what the Lord wants, not what we want. That is, I loved Harvard, I loved Stanford, had a great time there. My wife is here. We spent the first 10 years of our married life. I was a professor at Stanford, thought I'd stay there forever, and had tenure, and how happy we were. And then went to Rexburg, Idaho from there, and then came down here and found out that there was a kind of making decisions and working together in groups that I have never seen anywhere else in the world except here. 네, 재미있으셨나요? 좋은 것들이죠. 여러분이 교회에서 평행의 원리로 일하실 때, 그, 때로 이런 경험들이 필요합니다. 물론, 그, 평의회에서의 결정은 회장이 내리는 것이 맞아요. 그렇긴 하지만, 그 회장은 독단적으로 그것을 결정하는 것이 아닙니다. 그것을 결정할 때 회장은 그 모든 사람들이 주님의 영의 인도에 따라 같은 것을 느끼고 같은 방향을 원하고 있다는 것을 하고 결정을 내리는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 어, 때로는 우리가 주님의 방법으로 일한다는 것이 이제 어차피 회장이 결정할 거니까 우리는 그냥 가만히 있어도 되지 않나라고 생각할 수도 있고요. 어떤 사람들은 신권을 가진 형제들이 내는 의견들이 더 중요하지 않나? 이렇게 생각할 수도 있습니다만, 절대 그렇지 않다는 것을 말씀드리고 싶습니다, 여러분. 음, 모든 조직은 신권의 권세로 행하는 조직이에요. 청려든 상호주의든 다 똑같습니다. 그렇기 때문에, 누군가가 그러한 이야기들을 이야기한다면, 그것은, 네, 합당한 방법이 아닙니다. 네, 뭐 주제와는 조금 다른 얘기를 했는데 아까 그냥 영적 시간 나눈 영상들을 이야기하다가 여기까지 왔네요. 다시 오늘의 주제로 잠깐 돌아가 보겠습니다. 모로나의 첫나상의 시작입니다. 지금 보시는 가장 왼쪽에 있는 것이 커트랜 성전이고요. 그 옆에 있는 것들이 이제 나부 성전인데, 나부 성전의 옛날 모습과 현재의 모습입니다.
그 커트랜드 성전과 나부 성전이 건축될 당시에는 그 많은 공공건물 꼭대기에 장식용 풍향대가 설치되었대요. 그래서 그 관습에 따라서 두 성전 모두 풍향계로 장식이 되었다고 합니다. 그리고 보시면 위에 피레침도 같이 있어요. 그 커트랜드 성전의 위쪽을 보시면 여기에도 이제 피레침 모양이 있고 여기 이것이 이제 초창기에 나부 성전에 올라가 있던 풍향계인데 지금 우리가 생각할 수 있는 천사의 모습, 또 경전을 든 모습, 책을 든 모습, 그리고 나팔을 불고 있는 모습, 다만 이제 옆으로 날아간 듯한 모습이죠. 그 위에도 피레침이 보입니다. 그래서 그 풍향계였지만 나부 성전의 풍향계가 좀 독특했어요. 그런 의미에서. 날아다닌 듯한 수평으로 서 있는 천사가 한 손으로는 책을 펼치고 한 손으로는 나팔을 입술에 대고 있는 모습이었대요. 이것이 후기성도 성전 꼭대기에 나타난 최초의 네, 천사상 모습이었습니다. 그리고 현재 유타주 세인트 조지 성전이라든지 혹은 로건 성전 그리고 멘타이 성전 같은 곳에는 여전히 간소한 풍향계가 설치되어 있다고 합니다. 나중에 그런 모습들을 한번 찾아보시면 좋을 것 같아요. 그래서 왜 모로나이냐라고 하면 그 후기 성도 그 교회 회원은 아니었는데요. 그 사람은 조각가 사일러스 델린이라는 사람이 있었대요. 그리고 솔트레이크 성전을 건축하는 과정에서 이 사이러스 델린이라는 사람이 성전의 중앙에 있는 첨탑 장식을 제작해 달라고 요청을 받았습니다. 그래서 그 사람이 이제 우리 교회 경전을 막 살폈죠. 모론경을 살피던 중에 모로나이 천사에 대한 형상의 개념이 탄생했대요. 그래서 그 델린이라는 사람이 느끼기에 모로나이는 복음의 회복을 상징하기도 했고 또 그래서 이것을 정했다고 했습니다. 그리고 지금 여러분이 사진에서 보시는 것처럼 어, 네, 솔테이크 성전 꼭대기 위에 모로나이 천사상이 놓이게 되었고, 긴 나팔을 입술에 대고, 또 늘어진 이제 로브를 입은 이 황금색의 천사상이 그 교회에 가장 잘 알려진 상징 중에 하나가 되기 시작한 순간이었습니다. 그래서 이런 식으로 처음에 천사상이 알려지기 시작했어요. 그런데 어, 이제 추후에 고든비 힘클리 회장님께서 그 교회 회장이 되시고 났을 때, 95년 이후죠. 그 당시에 힘클리 회장님께서 받은 계시, 그리고 가지고 계셨던 비전은 소규모 성전에 대한 것이었어요. 그리고 그것을 100개 이상을 늘리는 것이었습니다. 이런 소규모 대한 성전에 대한 성전의 개념은 우리가 이전에 이미 이야기했지만 그 데이비드 오 맥케이 회장님께서 처음 의견을 내셨고 힌클 회장님은 그러한 소규모 성전에 대한 아이디어를 실현시키기 위해서 여러 곳을 방문하고 여러 나라들을 방문하기도 하셨었습니다. 그 당시에 힌클 회장님께서 어, 그 당시에는 이제 라이브로만 진행되고 있던 모든 성전 의식을 어떻게 하면 모든 나라에 다른 언어로 제안을 줄 수 있을까를 고민하다가 그 당시에 찾은 방법이 지금 우리가 성전에서 의식을 받을 때 이제 경험하는 것처럼 프로젝션을 통해서 이제 영상을 이제 투사하는 방법으로 의식에 참여할 수 있도록 하는 것이었죠. 그리고 그것이 처음 적용된 성전이 기억하시는지 모르겠는데 스위스의 그 베른 성전이 첫 성전이 되었습니다. 그래서 소규모 성전을 바탕으로 해서 핑크 회장님이 봉사하시던 기간 동안 여러 소규모 성전에 필요한 그 모로나의 천사상의 작은 버전들이 좀 필요했었어요. 그래서 그 당시에 유타주의 출신 조각가 칼 퀼터라는 형제가 있었는데 다양한 크기의 성전에 놓을 수 있도록 모로나의 천사상의 작은 버전을 디자인해달라고 부탁을 좀 받았다고 합니다. 그래서 이 새로운 형상을 만들기 위해서 금속 뼈대로 먼저 만들고요. 지지 구조물을 만들고요. 그래서 여러분 혹시 그 사나고 아시나요? 그 3D 펜으로 뭐 만드는
혹시 산악어라고 아시나요? 잘 모르시나요? 어, 제가 이거 저작권이 있으니까 막 어떻게 보여드릴 수 있을지는 잘 모르겠는데, 검색을 해보시면 이런 식으로 3D 펜으로 요런 이렇게 보이세요? 이렇게 만들 때 그 플라스틱 이렇게 펜이에요. 펜인데 녹여요. 그 플라스틱 심지를 녹여서 이렇게 모형을 만드는 거. 여기 되게 좋은 에펠탑이죠? 이런 것처럼 모형을 만드는 거예요. 그러니까 이런 뼈대를 만든 다음에 이 위에다가 이제 더 이렇게 면을 입히는 작업을 가거든요. 그런 것처럼 그 이제 처음에 어, 그 금속 뼈대를 가지고 그 구조물을 먼저 만드는 것으로 시작했습니다. 그런 다음에 구조물에 이제 폼을 분사했어요. 폼이라는 거는 여러분 아시는지 모르겠는데 여러분 집의 벽에 내장재에 그 단열을 위해서 이렇게 폼을 쏴요. 그러면 거품 같은 거지 흰 거품 같은 게 뭉글뭉글하면서 거기를 이렇게 스티로폼처럼 막 채웁니다. 그렇게 해서 단열을 하게 되는데 그런 폼을 분사해서 기본적인 인체 모양을 이제 이렇게 다듬는 거예요. 그러면 점점 폼이 굳어지면서 스티로폼 같은 이제 좀 그런 외형이 되죠. 그리고 그 모양이 어느 정도 잡히고 나면 이제 세부적인 부분들을 만들어야 되기 때문에 그 위에 점토를 바릅니다. 그래서 점토를 막 치덕치덕 발라서 요즘에 조각가들 하는 것처럼 이렇게 점토로 세부 모양을 만듭니다. 눈도 만들고, 코도 만들고, 옷도 만들고, 주름도 표현하고, 뭐 발도 자세하게 발가락도 만들고, 이런 작업들을 다 하는 거죠. 그리고 이렇게 조각한 다음에 이 2m짜리 높이의 모로나이상 모형을 8개월에 걸쳐서 제작을 하고 제일회장단에 디자인 승인을 요청을 했대요. 그래서 그런 검토가 승인이 되고 나서 퀼터 형제는 그 모형의 크기를 더 키워서 큰 버전을 제작했고 점토 모형으로 이렇게 모양을 만든 다음에 그 다음에는 뭐 하냐면 그 위에다가 이렇게 덮어서 이렇게 금형을 만든다고 그래요. 금형이 어떤 건지 이해를 드리자면 그 붕어빵 기억나시나요? 그러면 그 왜 쇳덩이가 두 개가 이렇게 맞물려 있는데 이게 뚜껑을 딱 열면 붕어빵 모양 이게 반쪽씩 여기 들어가 있잖아요. 그러면 여기다가 밀가루하고 팥을 밀 반죽하고 팥을 이렇게 넣은 다음에 탁 덮으면 이제 붕어빵이 완성되잖아요. 마찬가지로 이 모로나이상의 금속 판을 만드는 과정인 거예요. 금형. 네, 이것을 금형, 뭐, 혹은 주형 이렇게도 이야기하는데, 그래서 그걸 만드는 거죠. 그래서 이 주형을 사용해서 그 당시에 장인이라고 불리는 라바르 월그렌이라는 사람의 지휘 아래 유리 섬유로 이 모로나이상 모형을 만들었습니다. 네. 그래서 현재는 그래서 이 퀼터 형제 모로나이 상 디자인은 현재 우리 교회에서만 사용할 수 있는 권한을 가지고 있고요. 교회가 이 금형들을 다 소유하고 있대요. 그리고 각 주형에서 그 주형이 여러 사이즈가 있을 거잖아요. 그 금형이. 그러면 한 번에 이렇게 10개의 모로나이 상을 제조할 수 있을 정도로 그런 금형들이 여러 개가 있다고 합니다. 그렇습니다. 어, 재밌죠? 그리고 또 그 다음에 또 보고 싶은 것은 이제 모로나이 상이 이제 왜 이렇게 생겼는가에 대한 것인데요. 지금 가장 왼쪽에 모로나이 상으로 보이는 것이 최초의 버전은 아닌데요. 네, 조금 사진이 좀 그래도 명확하게 나와서 가져와 봤거든요. 지금 보시면 첫 번째 그림 보시면 모로나이 왼팔이 옆구리에 이제 이렇게 좀 떠 있잖아요. 이렇게 밑으로 떠 있는 것도 아니고 어디를 잡고 있는 것도 아니고 뭐 가슴에 대고 있는 것도 아니고 이렇게 주먹을 꽉 쥐고 약간 뻗은 모습으로 되어 있단 말이죠. 그래서 이것이 굉장히 좀 자연스럽게 되기 위해서 이렇게 팔 모양도 잘 수정을 했다고 해요. 그리고 나중에는 몇 번의 수정을 거쳐서 여기에 금판이 들어갈 수 있도록 또 수정도 했다고 합니다. 네네. 그러니까 팔이 이렇게 뻗어 있는 형태가 아니라 금판을 잡은 모습으로 수정할 수 있도록 수정도 여러 번을 했었대요. 그래서 그 중에 하나가
이제 이거는 조금 다른 버전이긴 한데요. 지금 보시면 오른쪽에 보시면 쿠모라 언덕에 이제 기념탑이 보이실 텐데요. 저기 보시면 완전히 모로나의 천사상인데 다른 모습이죠. 그래서 저렇게 금판을 가진 모습으로도 모로나의 상이 제작되기도 했다. 요거는 완전히 다른 모습이기도 합니다만, 요렇게 있었다라는 것입니다. 그래서 이것을 만든 사람들은 토리프 크나푸스라는 사람이고요. 이 사람이 모로나이의 상의 왼팔에 금판을 처음으로 넣은 사람이었습니다. 그리고 로스앤젤레스 성전을 로스앤젤레스 성전에도 이 밀러드 말린이라는 사람이 크나푸스의 디자인을 따라서 모로나이 상의 왼팔에 금판을 이렇게 든 모습으로 조각을 이렇게 조각을 상을 만들었다고 합니다. 그리고 이런 것들은 워싱턴 DC 에 있는 상을 조각했던 아바드 페어뱅크스도 마찬가지였다고 그래요. 그래서 페어뱅크스가 만든 버전은 그 금판을 들고 있는데 이 버전은 시애틀 워싱턴 성전, 조던 리버 유타 성전, 그리고 멕시코 시티 멕시코 성전 여기에 들어가 있다고 그래요. 그래서 나중에 보시면 이것도 성전 한 번씩 찾아보시면 재밌을 거예요. 나중에 이 기사 내용들을 좀 드릴게요. 그리고 그 칼 퀼터가 자신의 버전의 그림을 디자인할 때, 그 판을 제거하고 또 왼팔이 적절한 위치에 달려있는지 확인하는데 진짜 많이 시간을 들였대요. 보시면 저 팔이 되게 교묘하게 자연스럽지만 힘이 들어가 있고 막 이렇죠. 그래서 그 너무 단단하지도 않아야 되고 너무 늘어지지도 않고 약간 앞으로 움직이는 모습이어야 됐다. 이렇게 그것을 의도해서 설명했다고 합니다. 그리고 모로나의 옷들을 보시면 대부분 어떻게 돼 있냐면 지금 로고를 입고 있잖아요. 벨트를 맨 모습이잖아요. 근데 딱 하나 다른 성전이 있습니다. 그게 바로 캘리포니아 로스앤젤레스 성전에 있는 것인데요. 이거 이따 퀴즈라서 지금 말씀 안 드릴 거예요. 네, 제가 말하는 것 중에 좀 퀴즈 정답들이 좀 있습니다. 잘 들어보셔요. 그래서, 네. 그리고, 이것도 얘기하고 지나가야 되는데요. 모로나에 보시면, 쿠모라 언덕 기념탑에 있는 모로나의 상 보시면 되게 뭐라고 하죠? 한 53km 정도 되어버리는 굉장히 좀 날씬한, 왜소한 좀 모습이죠. 근데 지금 오른쪽 보면, 지금 성전에 있는 그 오른쪽에 있는 모로나이 보면 어때요? 체격이? 가슴에 근육도 좀 있고요. 가슴에 근육도 좀 있고, 팔에 좀, 뭐라죠? 근육도 좀 있고, 조금 더 우람한 버전 아닙니까? 그래서, 어, 그, 이 오랜 시간에 걸쳐서 조각가들이 모로나의 천사상에 근육을 더해갔답니다. 그리고 굵기도 점점 굵어졌대요. 그래서 지금 보시는 성전들은 옛날의 초창기의 모로나의 상하고는 조금 다른 모습, 즉 이제 좀 더 근육질의 탄력이 있고 굵기도 좀 더해지고 이런 모습이랍니다. 그래서 좀 극단적인 비유를 위해서 제가 오른쪽 사진 쿠모라 언덕 기념탑에 있는 모로나의 상과 다른 성전에 있는 모로나의 상을 가져왔는데, 딱 봐도 어깨 사이즈부터 다르죠? 그 팔 들고 있는 것만 봐도 이제 근육이 느껴지느냐, 안 느껴지느냐가 다릅니다. 그래서 모로나이도 계속 근육질이 되어 왔다. 운동을 해왔다. 그런 느낌으로 이해하시면 좋을 것 같습니다. 그리고, 보시면 네, 하여튼, 칼 퀼터가 그 소규모 성전에 대한 모나의 천사상을 조각할 때, 만들기 시작할 때, 하여튼 인체 모형을 사용해서 근육을 정확하게 형상화하려고 노력을 많이 했대요. 그리고 이제 원형, 공 위에 이제 서 있는 모습을 정확하게 묘사하려고 굉장히 노력했다고 하더라고요. 그리고 보시면 모로나이 상은 모두 다 금박을 입힙니다. 그래서 이 과정은 조각상 표면에 얇은 금박을 문지르는 과정인데요. 오늘 이 과정은 이제 며칠밖에 안 걸리기는 해요. 그래서 일단 조각상에 금박을 입힌 다음에는
섬세한 표면이 손상되는 것을 막기 위해서 다루는 것도 장갑을 끼고 장갑 낀 손으로 다룬대요. 그래서 이 금박을 입히는 작업도 이제 굉장히, 네, 그 섬세한 작업이다. 그리고 며칠이 걸린다. 라는 얘기를 하고 싶습니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 그 교회에는 이것을 전담하는 팀이 있어요. 모로나의 천사상을 제작하고 유지보수하는 팀이 있어요. 그래서 몇 년 전에 한국에도 그 팀이 와서 서울 성전에 있는 모로나의 상을 유지보수하고 갔었어요. 혹시 아시는 분 계신가요? 그래서 모로나의 상이 성전에서 이렇게 떼어가지고 내린 다음에 보수를 다 하고 다시 올렸습니다. 그런 과정을 거쳤는데, 그 제가 사진을 찾아보려고 했는데, 기록이나 못 찾았어요. 그래서 혹시 찾으실 수 있는 분들은 여러분들 찾아보시면 좋을 것 같아요. 그래서 이것들을 유지보수할 때, 그 우리나라 업체나 그 현지 업체를 하는 것이 아니라, 교회 본부에서 담당 팀이 와서 이 유지보수들을 하고 있다. 네, 라는 것도 이해하시면 좋을 것 같습니다. 하나를 더 보면, 이런 것이 있습니다. 그 모로나이 상 위쪽에 보면 아까 풍양계에서 보셨겠지만 풍양계 시절에도 보셨겠지만 위에 피레침이 있었어요. 그죠? 모로나이 상 위에도 피레침이 있어요. 그래서 머리 쪽에 보시면 여기 이렇게 뾰족 튀어나온 거 보시는지 모르겠고 여기는 좀 더 자세하게 이제 이렇게 금속 봉이 보이죠. 이런 봉들이 있는데 이 피레침이 항상 내장되어 있어요. 금박은 완전한 전기 교체이고 또 이제 모노나이 상들이 이제 설치되는 곳은 성전의 가장 윗부분 가장 높은 첨탑 꼭대기에 놓이는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 벼락을 생각보다 자주 맞는데요. 그리고 그렇기 때문에 조금 항상 피레침의 역할도 할 수 있도록 이 피레침이 같이 들어가고 요즘 오늘날의 이제 모로나이 상들은 여기 보시는 것처럼 이제 구리막대가 수직으로 이렇게 관통하고 있답니다. 모로나이 상도 머리부터 축 해서 몸 전체를 관통하고 그 이 막대는 그 모로나이 상 한 몇 인치 정도 이렇게 이 높이까지 올라간대요. 그리고 이 구리막대가 밑으로 이렇게 그 몸통 안으로 들어가서 통과하고 그 바닥 부분에 접지 케이블하고 연결돼 있대요. 그래서 벼락이 떨어지면 그 접지 케이블을 통해서 전기가 그 벼락에 들어오는 그 전력이 분산돼서 땅으로 다 퍼져나가는 피레침 역할을 할 수 있도록. 그리고 이 구리막대는 이제 모로나의 상을 성전 건물에 고정하는 역할도 같이 한다고 합니다. 근데 보이시면 지금 사진 보시면 모로나의 상의 머리하고 등에 구멍 뚫렸잖아요. 이게 번개 맞은 모습이에요. 실제로 번개를 맞아서 이렇게 구멍이 났습니다. 그리고 모로나이 상을 옮길 때에는 저렇게 지금 보시는 것처럼 나무 케이지로 옮긴대요. 그래서 저렇게 해서 옮긴다고 합니다. 그리고 심지어 저기에는 저렇게 이런 것이 안 보이지만 그 이제 이거는 이제 또 소개해 드릴 건데 이게 여기까지만 설명이고 다음부터 퀴즈군요. 여기는 보시면 이제 나팔을 항상 들고 있잖아요. 근데 경전에서 나팔은 항상 경고를 하고 또 소식을 선포하고 또 방문객을 알리는 데 사용이 됐어요. 경전에서 항상 그런 용도로 사용되는데 모로나이가 오른손으로 이 나팔을 입술에 대고 있는 것이 보이죠. 근데 이것은 전 세계에 복음이 전파되는 것과 또 오랫동안 기다려온 구주의 재림을 상징하는데 나팔을 부는 천사들이 이를 알린다. 이러한 것들을 음, 표현하기도 합니다. 그래서 이것에 대해서 조금 더 자세히 보고 싶으면 어딜 보시냐면 이게 굉장히 다 만들어내는 것 같죠. 그렇지만 생각보다 다 경전에 근거를 하고 있답니다. 그래서 어디서 보실 수 있냐면 마태복음 24장 31절인데요. 네. 경전을 펴실 수 있는 분들은 펴셔서 같이 보셔도 되는데, 혹시 이제 이동하시는 분들 위해서 제가 같이 보여드릴게요. 어, 네. 이렇게 보시면, 마태복음 24장 31절에 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라.
표현이 있습니다. 그래서 이러한 것들도 다 상징의 경전의 일부를 가지고 표현하고 있다. 네, 하고 있고요. 또, 그, 이 사진을 갑자기 생각나는데, 여기 보시면, 그, 제가 사진을 크게 확대하는 사진은 방금 생각나서 그냥 공유하는 건데요. 뭐 우리에게 가장 유명한 사진 중에 이 사진 있잖아요. 여기도 보시면 다 천사들이 나팔을 들고 있죠. 그래서 이런 것들도 모로나이 상의 모티브에 포함되었다라는 것을 기억하실 수 있으면 좋겠습니다. 네. 다시 또 보여드리면, 그래서 이 나팔에 관해서 조금 더 말씀드리면, 나팔을 들고 있지 않은 유일한 모로나이 천사상이 어디 있냐? 라고 하면, 아까 보셨어요. 혹시 기억나세요? 나팔을 들고 있지 않은 유일한 모로나이 천사상. 이거 기억나세요? 쿠모라 언덕 기념탑. 보면 그냥 한 손을 오른손을 들고 있고 선언하듯이 이렇게 들고 있고 또 한쪽에는 경전 금판을 이제 가슴에 품고 있는 모습이죠. 그렇습니다. 저게 유일한 버전이랍니다. 그래서 여기에 보시면 오른손을 들고 있잖아요. 이것을 왜 오른손을 들고 있냐라고 할 때 이것을 크나푸스가 조각할 때 모로나이가 그 가진 신권의 권능을 나타내는 몸짓이라고 합니다. 그래서 그것을 상징한다고 합니다. 그래서 여러분들 왜, 음, 네. 여러분 성전에서 엔다먼트 의식에 들어가시면 비슷한 장면을 보실 수가 있어요. 그래서 언젠지는 말씀 안 드리고 한번 들어가셔서 성전의 엔다먼트 의식에 참여하셔서 저 구모드라 언덕 기념탑에 있는 모습들과 비슷한 모습들이 그리고 신권의 권능을 특히 나타내는 모습이 있어요. 그래서 한번 그것도 의식을 받으면서 찾아보시기 바랍니다. 마침 돌아오는 토요일이 전국 성전의 날입니다, 여러분. 그래서 오신다면, 지금 저희 집에 간식이 30만 원어치가 쌓여 있거든요. 그래서, 그리고 저기 성전 모양의 예쁜 냉장고 자석도 준다고 하고요. 또 여러 가지 선물들이 있다고 하니, 활동들과 선물들이 있다고 하니 놀러 오시기 바랍니다. 그래서 성전 만약에 이번 주 토요일이나 혹은 각 근시일 내에 성전을 방문하실 계획이 있으시다면, 어, 실제로 그 교회 성전 의식에, 특히 엔다몬드 의식에 참여하시면서, 이런 신권 권능으로 선포하는 경험들이 어디에서 일어나는지도 한번 찾아보시면, 소소한 도움이 되겠다라는 것을 말씀드립니다. 그리고 이제 완성된 그 조각상들은 이제 밑에 보시는 것처럼 수평 모양으로 이렇게 눕혀서 나무 상자에 담겨 배송이 된답니다. 혹시라도 이런 경우들도 있대요. 그 몸통하고는 별도로 나팔을 이제 별도로 주조하는 경우들이 있대요. 그래서 이것들은 별도로 포장돼서 성전으로 배송된 다음에 이제 그 모노나의 상의 손에 볼트로 고정한다고 합니다. 그래서 나팔 분리형도 있다. 모라의 상 중에는 이런 것도 이해하시면 되겠습니다. 자, 이제 여러분 참여의 시간입니다. 지금부터 여러분께 퀴즈를 11개를 드리겠습니다. 11개인가 12개인가? 12개인가를 드리겠습니다. 자, 그 지금부터 지금 벌써 드리면 안 되는데 지금부터 퀴즈를 드릴 테니까 그 이건 뭐 저기 하는 건 아니고요. 그 뭐라고 하죠? 상품 주는 건 아니고요. 그냥 재미로 하면서 그 성전에 대한 추가적인 지식을 같이 나누는 시간을 가지려고 합니다. 자, 갑니다. 1번 문제입니다. 나팔을 들지 않은 유일한 모로나이 상이 있는 곳은 어디인가? 이거 말했을 때 채팅창에 번호를 적어 주십시오. 1번 쿠모라, 2번 솔트레이크, 3번 하와이 성전, 4번 LA 성전.
5초 드립니다. 5, 4, 3, 2, 1. 네, 정답입니다. 아까 쿠모라 언덕 기념비에 그 있는 거 보셨죠? 그래서 유일하게 모로나의 천사상 중에 나팔을 들지 않은 상이 쿠모라 언덕 기념비에 있습니다. 아마 그 근육이 없어서 못 들었을 수도 있을 것 같아요. 좀 근육질, 어깨가 넓지 않고 가슴 근육도 좀 없어서 그것까지 시키기엔 너무 힘이 없었을 것 같다. 개인적인 의견으로 드립니다. 이렇게 생겼습니다. 기억하시죠? 아까 보신 거. 네. 두 번째입니다. 이거는 말 안 해서 찍으셔야 돼요. 모로나이 상을 만드는데 평균적으로 걸리는 기간은 1번 30일, 2번 7일, 3번 10일, 4번 60일. 자, 4번 60일 나왔고요. 4번 60일, 3번 10일, 1번 네, 30일, 네, 1번, 네, 정답은 7일입니다. 예전에 1번도 근데 제가 정답이라고 말씀드리고 싶은데 초창기엔 30일 정도 걸렸대요, 실제로. 그래서 초창기에 제작할 때는 30일이 걸렸는데 지금은 이제 금형으로 이렇게 말했죠? 찍어내는 형태로 간다고. 그래서 이게 제조하는데 이제 7일 정도밖에 안 걸린다고 합니다. 자, 3번입니다. 모로나이 상이 향하는 방향은? 모로나이 상은 방향을 가지고 있어요, 여러분. 모르셨죠? 자, 갑니다. 3번 남쪽, 역시 집은 남향이죠. 1번 동쪽, 5초 드립니다. 5, 4, 3, 2, 1, 1번 문은점이 1번 집은 남향입니다. 네, 2번 정답 감사합니다. 정답은 동쪽입니다. 일반적으로 동쪽을 많이 보고 있어요. 왜 그러냐면 여러분 다 이유가 있답니다. 다시 한번 제가 보여드리면 아까 보셨던 마태복음 24장이거든요. 27절에 보시면 주님의 재림에 대해서 이야기하는데 27절에 보면 뭐라고요? 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임 같이 인자의 임함도 그러하리라 이렇게 되어 있습니다. 그래서 일반적으로 모로나의 상은 주님이 다시 오시는 동쪽을 향하고 있습니다. 재밌죠? 어제 대전에서 수업을 하는데 이제 어떤 분이 이런 질문을 했어요. 아니, 동서남북에 구분이 있느냐? 그 지구는 계속 자전하고 공전하지 않느냐? 돌고 있다, 지구는. 이게 계속 동쪽이 바뀌는 거 아니냐라고 해서 제가 나침반 기준이라고 다시 수정해서 말씀드렸습니다. 그래서 여러분, 성전에 가시면, 서울 성전에 가셨을 때 그 핸드폰에도 나침반 기능 있잖아요. 어, 역시 이번 주 토요일에 성전에 오신다면, 여러분 핸드폰으로 성전 나침반 기능, 아니, 핸드폰에 나침반 기능을 펴시고, 모로나이상이 어떤 방향을 향하는지 한번 보시기 바랍니다. 기본적으로 모로나이상 배치에 관한 교회 지침은 가능한 한 동쪽입니다. 그런데, 그런데, 때로는 성전의 방향과 일치하도록 다른 방향을 향하도록 할 수 있습니다. 그래서 원래 로스앤젤레스의 성전에 있는 그 모로나이상은 성전이 향하고 있는 방향과 동일하게 남서쪽으로 배치되었었대요. 그런데 나중에 데이비드 오 맥케이 회장님께서 지시하셔서 동쪽을 바라보도록 조정했다고 합니다. 신기하죠? 모로나이상을 일단 한번 만들었는데 다시 바꾸라고 하니까 바꿨대요. 이게 마치 이제 군대에서 그 장군 투스타가 지나가면서 야, 길이 더럽다. 그러면 이제 길에다가 막 보도블럭 깔고 이런 거랑 비슷한 느낌일 수 있겠어. 농담입니다, 여러분. 그리고 모로나의 천사상은 항상 중앙 첨탑이 아닌 높은 첨탑에 배치된다. 그러니까 탑이 여러 개 있고 중앙에 있는 것도 있을 거 아니에요. 근데 항상 그렇다고 무조건 중앙에 있는 탑에 배치하는 게 아니라 무조건 가장 높은 탑에 배치한다고 합니다. 이게 피뢰침 역할도 하기 때문에 이런 것이 아닐까라고 생각됩니다. 그래서 어떤 성전들은 가장 높은 탑이
성전에서 분리된 탑이 있는 곳일 수 있어요. 그래서 실제로 몇몇 성전에서는 성전 위에 있는 탑 중에 하나에 한 게 아니라 그 옆에 있는 다른 이제 같이 있는 구조물로서 더 높은 탑이 있으면 거기에 모로나의 성전이 있기도 한다고 합니다. 네, 이상입니다. 자, 이것도 얘기는 안 했습니다. 모로나의 상이 없는 성전이 있습니다, 여러분. 1번 베른 성전, 2번 서울 성전, 3번 솔트레이크 성전, 4번 라이의 성전. 정답은요? 채팅창에 적어주십시오. 일단 2번은 아니죠, 여러분. 1번 베른 성전? 괜찮아요? 3초 드립니다. 3, 2, 1, 땡. 4번? 자, 정답은? 네, 베른 성전 맞습니다. 어? 라고 했지만, 죄송합니다. 이거 정답 잘못 표기했습니다. 4번 라이의 성전입니다. 네, 라이의 성전입니다. 라이의 하와이 성전, 제가 잠깐 그, 뭐죠? 여러분들이 그, 저 정도면 이제 정의상이 지금 저기 하는 거 아니냐 할 것 같아서, 어, 여러분에게 증거를 보여드리도록 하겠습니다. 네, 베른 성전입니다, 여러분. 모로나이상 확실하게 있죠? 네, 있습니다. 자, 그리고 하와이 성전 보여드리겠습니다. 어, 성전 사진이 없어요. 왜 하와이 성전이 없을까요? 제가 제일 좋아하는 성전 중에 하나인데. 요즘 라이의 성전이라고 쳐야 되는 거 아닐까요? 아, 맞다, 맞아요. 하와이 이번에 한국에서 하와이 발표됐잖아요. 성전은, 예. 네, 맞아요. 라이에, 맞아요. 이번에 발표됐죠, 맞아요. 와, 그 얘기를 이따가 하려고 했는데 제가 착각하고 마음이 앞서갔어요. 감사합니다. 알려주셔서. 그래서 여기 보시면, 네, 라이의 성전은 이렇게 없습니다. 모로나의 상이 없습니다. 솔트레기 성전 당연히 있죠. 그래서, 네, 제가 이거 답 잘못 쓴 걸로 죄송합니다. 이건 다 맞은 걸로 해드릴게요. 자, 다음 퀴즈 갑니다. 이 베른 성전입니다. 이렇게 생겼어요. 자, 다음 중 가장 큰 모로나의 상에 있는 성전은 1번 LA 성전, 2번 워싱턴, 3번 조던 리버, 4번 솔트레이크 성전. 이거 참고로 그 모로나의 조각상 가장 큰 순위 랭킹 1, 2, 3, 4입니다. 이 성전들이. 네, 1번, 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 1번. 진짜요? 장담하시는 거죠? 자, 정답 갑니다. 대부분 로스앤젤레스 성전하셨는데 정답은 조던 리버 성전입니다. 네, 재밌죠? 그 네 가지가 랭킹 4라고 했잖아요. 1, 2, 3, 4라고 했잖아요. 1등이 조던 리버 성전이래요. 근데 뭐냐, 어느 정도냐라고 하면 20피트래요. 20피트면 6m 정도 됩니다. 20피트면 6m 정도 되고요. 그 다음에 워싱턴 DC가 2등입니다. 워싱턴 DC는 18피트가 되는데 한 5.5m 되고요. 그 다음에 그 로스앤젤레스 성전이 3등이에요. 로스앤젤레스 성전은 한 15.5피트, 그래서 4.7m 정도 된다고 합니다. 그리고 솔트레이크 성전이 생각보다 작아요. 12.5피트예요.
3.8m. 왜냐면 모로나이상이 6m면 이것도 어제 다른 수업에서 나온 얘기입니다만, 대전 수업에서 나온 얘기입니다만, 그거 떨어지면 떨어지는 거 아니냐고. 그 성전 주변에 조심해서 다녀야 되는 거 아니냐고 하는데, 그렇지 않습니다. 여러분, 잘 고정하고 있습니다. 그렇습니다. 감사합니다. 자, 어, 네, 그렇습니다. 현재 모로나이 상을 만들 때 쓰는 소재가 뭘까요? 이거 아까 얘기했어요, 사실. 들으신 분은 압니다. 1번 점토, 2번 구리, 3번 청동, 4번 유리섬유. 정답은 5초 드리겠습니다. 5, 이건 찍어야 되니까 뭐, 운에 맡기십시오. 3, 2, 1, 땡. 네. 4번, 2번, 2번. 못 적으신 분들도 있고요. 정답은 4번입니다. 아까 들으셨죠? 유리섬유를 요즘에 만들어요. 초창기에는 청동, 구리, 알루미늄으로 만들었대요. 그래서 되게 무거웠답니다. 생각해보세요. 실제로 이렇게 쇳덩어리로 만드는 거 무겁겠죠. 그래서 워싱턴 DC 성전에 청동 조각상이 있는데 그 청동으로 만들었어요. 워싱턴 DC에 있는 모로나이 상이 무게가 2톤입니다. 그러니까 장난 아니죠? 그래서 진짜 커요. 그 아까 높이도 한 5.4m 된다고 그랬잖아요. 두 번째로 크다고 그랬잖아요. 이렇게 크다고 키가 크다고 그랬잖아요. 그래서 거의 2톤입니다. 4,000파운드. 1,800kg 정도 된다고 그래요. 근데 지금 만들어지는 조각상들은 다 유리섬유로 만들어요. 그래서 무게는 한 300파운드. 지금으로 이제 킬로그램으로 따지면 한 130kg 정도입니다. 여전히 깔리면 죽습니다. 그렇지만 이제 안전하게 잘 만들어지고 있다. 그렇습니다. 그렇지만 워싱턴 DC 성전을 가실 때는 좀 조심하시기 바랍니다. 이거 방금 얘기했는데 큰일 났네. 워싱턴 DC의 청도원 조각상 무게가 얼마나 될까요? 방금 얘기했습니다. 아니, 방금 얘기했는데 모른다고? 5, 4, 3, 2, 1, 4번이라고요? 네, 여러분, 1번이라고 했죠. 약 2톤, 1800kg 그램입니다. 4000파운드. 그렇습니다. 자, 8번입니다. 처음에는 모로나이 상이 없다가 나중에 추가된 성전이 두 개가 있어요. 자, 갑니다. 이 두 개 찍는 겁니다. 5초 드리겠습니다. 어차피 이건 뭐 찍는 거니까요. 마음이 가는 대로 하십시오. 5, 4, 3, 2, 1, 땡. 네. 지금 1313, 12, 23, 14 이렇게 나왔는데 정답자가 있어요. 네. 1번 호주 시티 성전, 그리고 매사추세츠 보스트 성전. 네. 문지자매님이랑 김지경 자매님 맞추셨습니다. 이렇게 생겼어요. 그래서 옆에 길게 되어 있는 게 호주 시드니 성전이고요. 뒤에 있는 게 매사추세츠 보스턴 성전입니다. 그 아까 이제 없는 성전들을 말씀드렸잖아요. 저기 모로나이상이 예를 들면 그 탑이 없어서 모로나이상이 없는 성전들이 라이의 하와이 성전, 메사 애리조나 성전, 카드스톤 엘버타 성전 이런 데는 첨탑 자체가 없어서 모로나이 천사상이 없대요. 그리고 세인트 조지라든지 로건, 맨타이 성전은 탑이 있어요. 하지만 천사상이 없고 풍향계가 있습니다. 그래서 여러분 이런 성전 가보시면 그 꼭 모로나의 상이 성전에 있는가, 분리된 탑에 있는가, 혹은 있는가 없는가, 혹은 풍향계인가 이런 것도 방향은 어느 쪽인가 이런 거 보는 있습니다. 그리고 매사추세츠 보스턴 성전하고 호비시 성전은 여기 보시는 것처럼 건축이 완료된 다음에 네, 추가됐대요. 이상입니다. 또 다음 문제로 가보겠습니다.
모로나이 상의 발 모양은 어떻게 되어 있는가? 여러분 혹시 모로나이 상 발 모양 어떻게 되어 있는지. 1번 샌들을 신고 있다. 2번 맨발이다. 3번 천으로 감고 있다. 4번 구두를 신고 있다. 맨발 맞네요, 맨발. 저도 맨발 같거든요, 사실은. 보면 그 이미지가 왠지 맨발일 것 같지 않나요? 네, 하지만 정답은 1번입니다. 이렇게 돼 있습니다. 쫄이죠? 네, 이렇게. 발가락, 발톱 잘 보이죠? 그렇습니다. 생각보다 모로나의 천사상도 신발이 필요합니다, 여러분. 자, 다음 퀴즈 갑니다. 그럼 막 이제 나중에 어, 영의 세계에서도 절 센터 신는 거예요? 그거는 제가 생각 못했는데 네, 모르겠습니다. 10번 경전에서 나팔은 경고를 울리고 소식을 선포하고 방문객을 알리는 데 사용된다. 아까 얘기한 거죠? 모로나이가 나팔을 든 손과 상징은 무엇일까요? 아까 이거 얘기했어요. 나팔을 오른손으로 들었을까요? 왼손으로 들었을까요? 악을 경고할까요? 복음을 전파하고 구주의 재림을 상징할까요? 야, 이건 수능 문제에 나올 것 같은 그런 트리키한 문제 아닙니까? 자, 시간 드립니다. 5초 드리겠습니다. 5, 이거 아까 다 얘기했어요. 4, 3, 2, 1, 땡. 네, 다음 대부분 4번, 한 분만 2번 하셨는데 정답은 4번입니다. 네, 맞죠? 오른손으로 이렇게 들고 아까 왼손 그래서 제가 왜 그 뻗고 있는 팔 그거 조각 그 디자인 방향 정하는데 오래 걸렸다고 이 말씀 드렸잖아요. 그 거기에 이제 금판을 들고 있는 모습 버전도 있다. 그리고 복음을 전파하는 것 그리고 구주의 재림을 상징합니다. 그렇습니다. 다음 마지막 문제입니다. 다른 스타일의 복장을 한 모로나의 상이 있는 성전이 한 군데 있어요. 아까 이거 제가 스포일러 할 뻔하다가 일부 말을 안 했는데요. 이거 모르시는 거예요. 메사 성전, 보스턴 성전, 캘리포니아 로스앤젤레스 성전, 솔트레이크 성전. 복장이 달라요. 자, 5초 드립니다. 2, 3, 3, 2. 이게 어떻게 이렇게 문세민님은 성전 투어라도 다녀오셨나요? 되게 잘 맞추시네. 정답 3번입니다. 이렇게 생겼어요. 완전히 느낌이 다르죠. 금판도 좀 두꺼운 버전으로 이렇게 왼손에 받치고 들고 있는 것 같고요. 이게 여러분 이 그림을 보고 어떻게 아냐라고 하실 분이 있겠지만 저 이거 찾는데 오래 걸렸습니다. 진짜 오래 걸렸는데 나중에 그 한번 찾아보셔서 보셔요. 로스앤젤레스 이게 우리 일반적으로 알고 있는 모론사행은 아까 보신 것처럼 허리에 벨트 있고 길게 늘어진 로브를 입었잖아요. 근데 캘리포니아 로스앤젤레스 성전 꼭대기에 있는 모로나의 상은 마야 스타일의 로브를 입고 있습니다. 그래서 이게 조금 그 멕시코 원주민 느낌? 아메리칸 원주민 느낌? 마야 스타일입니다. 그리고 발에는 샌들을 신고 있고요. 머리에는 머리띠도 하고 있습니다. 그리고 그 얼굴도 뭐 아메리칸 원주민의 특유 얼굴 생김새를 하고 있대요. 그래서 혹시 찾아볼 수 있을까요? 잠깐만요. 제가 갑자기 성전 목록에서 이 사진을 찾을 수 있을까라는 생각을 제가 유튜브 영상도 찾아봐서 캡처하려고 영상도 뒤져보고요. 별의별 걸 다 뒤져봤는데 없어요. 지금 교회 갤러리에도 이렇게 멀리서만 보여줘요. 그래서 제가 참 성질이 났었답니다. 이런 거밖에 안 보여줘요. 네. 그래서 여러분 나중에 로스앤젤레스를 캘리포니아를 가실 일이 있다면 성전에 가셔서 승인을 받으시고 드론을 날리신 다음에 드론으로 한번 꼭 찍어서 저한테 공유해 주시면 정말 감사하겠습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 이렇게 다른 모양을 한 모로나의 상도 있다. 그렇습니다. 네. 어, 네. 마지막이죠? 네. 끝입니다. 오늘은 말 그대로 정말 모로나이 상에 대한 알쓸신잡으로 꾸며봤습니다. 그래서
여러분 이거에 대해서 기사를 한번 읽어보고 싶으시다면 제가 이 교회 잡지 뉴이라 잡지 2009년 11월에 있는 뉴이라 잡지에 나온 기사거든요. 영어로만 돼 있어요. 그래서 오늘 다룬 내용들이 거의 대부분 다 들어가 있습니다. 그래서 영어로 돼 있는데 이제 저처럼 이렇게 여기 크롬에서 오른쪽 클릭하셔서 한국어로 번역하면 이렇게 잘 나와요. 한국어로. 물론 이제 용어가 좀 다르게 된 것들이 있지만 보실 수 있거든요. 그래서 보시면서 여러분들이 모로나이 상에 대한 궁금증을 좀 해소하셨으면 좋겠고, 성전에 갈 때 그 이제 즐기실 일이 하나 더 있죠. 그리고 아까 이제 말씀드린 것처럼 뭐 여러분 방향도 이게 동쪽 방향인지 남서쪽인지 방향도 보셔야 되고 크기가 얼마나인지도 보셔야 되고 옷을 다르게 입었는지 탑이 어디에 있는지 이런 것도 보셔야 되고 여러 가지 보실 것들이 있죠. 그래서 잘 보시고 또 아까 보여드렸던 대로 이 사진 다시 한번 보여드리면 그 쿠모라 언덕 기념탑에 있는 모로나이 상처럼 실제로 저게 신권의 권능을 상징한다고 말씀드렸잖아요. 오른손을 이렇게 든 것이 이것이 실제 여러분 성전에서 엔다우먼트 의식을 받을 때도 보실 수 있는 장면이에요. 그래서 이번 주 토요일에 성전에 오셔서 확인하시면 되겠습니다. 네. 우리가 성전에 대해서 아는 것은 어, 정말 성스러운 일이고 배우는 경험들은 굉장히 소중해요. 그렇지만 동시에 이러한 성전에서 누릴 수 있는 여러 가지 즐거움이 있다는 것도 기억하시고 나중에 뭐 조카들이나 나중에 결혼하시면 자녀들과 함께 성전을 가실 때에도 자녀들이 아직 어려서 성전에 들어갈 수 있는 연령이 아니다 하더라도 그들과 함께 성전에 가셔서 이러한 소소한 재미들을 통해서 즐거움을 찾는다면 가족끼리 즐거운 좋은 활동도 되고 성전에 대해서 배우고 성전의 의미에 대해서도 나눌 수 있는 기회라고 생각합니다. 성전은 우리에게 참 소중한 곳이라는 것을 다시 한번 전해드립니다. 지난주에 성전 의식을 받고 왔는데 참 좋았어요. 그리고 그곳에서도 받을 수 있는 특별한 가르침들을 받고 올 수 있어서 좋았습니다. 혹시 여러분들 중에 이건 다른 얘기인데요. 그 성전을 가실 때 서울 성전에 방문하셔서 저녁 때 의식을 받으신다면 그래서 의식을 받고 나왔을 때 밖이 완전히 어두워져서 좀 깜깜한 시간대라면 지금 이제 한 6시만 돼도 어두워지잖아요. 날이 빨리 저무니까. 그 성전에 그 데스크 있는 부분이 있죠. 그 성전 추천서 체크하는 데스크. 그 앞으로 나오면 이제 정문을 열고 나갈 수 있지 않습니까? 그리고 그 정문하고 유리문하고 이렇게 있으면 이렇게 뭐라 하죠? 난간이 있잖아요. 계단 난간이 이제 난간이 있잖아요. 그 난관과 문 사이로 이렇게 껴서 들어가 보십시오. 되게 이상하게 들리겠지만 되게 이상하게 들리겠지만 그 난관과 그 문 사이로 이렇게 그 좁은 공간이 있거든요. 이렇게 들어갈 수 있어요. 그 공간이 좁게 있어서 거기에 들어가서 바깥쪽을 바라보시기 바랍니다. 그러면 거기에 굉장히 특별한 장면을 보실 수 있습니다. 이건 성전 추천서 없어도 가실 수 있어요. 그래서 들어가셔서 어떤 장소인지 이해는 하셨어요? 모르겠어요? 그 성전 나가는 문 있잖아요. 왜 성전 결혼하고 이제 그 문 나가는 데 있죠? 그 문하고 이제 어, 제가 그림을 그려드려야 되나? 이것만 그려드리고 마치겠습니다. 제가 네. 어, 아닌가요? 이걸 어떻게 보시지? 그림판? 그림판이 없나? 네. 이거 되게 보여드리고 싶은데, 음, 쉽지 않군요. 근데 하여튼 그 성전, 아, 이거, 저 이거 알아요. 죄송합니다. 이 기능을 너무 오래 안 써가지고. 자, 화면, 혹시 화이트보드 보이십니까? 그러면 제가 위에서 보는 장면으로 보여드릴게요. 여기 이렇게
복도가 있고, 이렇게 해서 여기 계단으로 이렇게 내려가요. 1층으로. 기억나세요? 그러면 여기에서 1층으로 내려가면 여기에 이렇게 나가는 문이 있잖아요. 이해되셔요? 괜찮아요? 그러면 여기에 이렇게 난간이 있어요. 그러면 이게 제가 조금 잘못 그렸는데 이렇게 일자가 있고 이렇게 해서 계단이 이렇게 있는 거예요. 기억나시죠? 그러면 여기 보이시죠? 여기입니다. 여기 이해되세요? 여기에 서서 여기를 이렇게 보세요. 유리창을 통해서. 근데 너무 확 들어가서 보면 안 되고 조금 이렇게 너무 여기 꽉 붙지 마시고 조금 한 이쯤에 서셔서 보시면 바깥을 보이시면 뭔가 굉장히 뭉클한 장면이 보일 겁니다. 이거 저 성전 가서 성전 회장님한테 배워왔거든요. 그래서 여러분 보시면 됩니다. 밤이어야 됩니다. 낮엔 죽어도 안 보입니다. 네, 낮엔 죽어도 안 보이고요. 여기 성전 데스크 있고, 이제 여기 나오면, 여기 왜 그 서랍장 있잖아요? 여기 의자 여기 있고, 의자 여기 있고, 그러면 이제 요 서랍장이, 이 의자에 있는 요 틈새 사이로 문으로 나가지 마시고, 나가기 전에 요 틈새 사이 요 부분에 서가지고, 요 앞쪽을 바라보시기 바랍니다. 김시영 자님도 네, 그러실 수 있습니다. 네. 됐죠? 이해되셨죠? 네. 이해되셨죠? 어딘지? 장소는? 네. 거기에서 꼭 어두워졌을 때 보셔야 됩니다. 그게 핵심입니다. 그래야 보여요. 낮에는 절대 안 보입니다. 네. 하여튼 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 교수님, 그리고 그럼 새벽에는 보여요? 새벽에도 보입니다. 무조건 어두우면 보여요. 아, 왜 어두우면 어두우면 보여요? 보이냐면, 음. 네. 그건 보셔야, 이상한 장애로 보이지 않습니다. 그거 생각보다 그냥 정상적인 움직임으로 보여요. 그래서, 네, 괜찮습니다. 그리고 알고 있는 사람들만 아름나름 알고 있다. 성전 봉사자들은 다 알아요. 그래서 혹시 주변 성전봉사자 아마 알 거예요. 그래서 혹시 성전봉사자 하시는 분이 있으면 뭐 미리 물어보셔도 되지만 그러면 재미가 조금 반감됩니다. 근데 가시어서 그 자리에 딱 서서 밖을 보시면 굉장히 마음이 되게 뭉클해지는 장면을 보실 수 있습니다. 네. 성전에 가실 이유가 하나 더 생겼죠? 놀러 가시기 바랍니다. 하나님께서 살아계십니다. 그리고 성전을 통해서 계속해서 많은 가르침들을 주세요. 그래서 내가 많이 가봤다고 다 배웠다 생각하지 마시고 뭐 다 알지 이렇게 생각하지 마시고 가실 때마다 이러한 소소한 것들을 통해서 기쁨을 얻으시고 또 더 많은 배움을 얻으시기 바랍니다. 예수 그리스도의 이름으로 전해드립니다. 아멘. 감사합니다. 혹시 김현 정장님 폐기도 해주실 수 있나요? 제가 혹시, 음, 네, 혹시 이번 주 토요일 날 음. 성전의 날 사람들 많이 올까요? 지금 등록자가 지난주 주말까지 99명이었어요. 그래서 생각보다는 조금 적어요. 저는 200명을 목표로 했는데 그렇게는 안 오는데 아마 더 올 거예요. 그래서 네. 음식만 한 200만 원어치 산 것 같아요. 많이 오십시오. 괜찮습니까? 등록 안 하셨어도 그냥 오셔도 됩니다. 그 자리에서 등록하셔도 돼요. 네. 그 서울 남 청년 홍보를 또 서울 서울 남 인스타그램이 있거든요. 어, 지금 어, 네. 여기 보시면 서울남 YSA가 있거든요. 서울남 청년독신협의회에 서울남 치셔도 될 거예요. 그러면 오시면 여기서 정보들을 보실 수 있고 제 뭐죠? 한 20년, 10년 전 65, 70kg일 때 저의 모습도 보실 수 있습니다. 굿즈 이렇게 생겼어요. 냉장고 자석이에요. 귀엽죠? 네. 그리고 어떤 모임들을 어떤 장소에서 하는지도 보실 수 있습니다. 시간표도 여기 있고요. 네, 그렇습니다. 네, 위원장님 부탁드립니다. 진행하겠습니다. 영어 시간에 아버지 오늘 이렇게 우리가
정혜성 교수님과 함께 종교교육원 수업할 수 있음에 감사드립니다. 오늘 수업을 준비해주신 교수님을 축복해주시고, 특별히 오늘 우리가 모로나의 상에 대해서 이것저것 많은 것들을 배웠는데, 저희들이 성전에 갈 때 조금 더 흥미롭게 가서 재밌게 즐기고, 또한 그런 상징들을 잘 배웠고 덜할 수 있도록 도와주시고, 또한 저희가 성전에 가서 좋은 느낌들을 많이 받을 수 있도록 도와주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.